मैं इतना जानता हूँ
ہو جو جائز کو حلال کرتا ہو اس کو ہاتھ دینا بھی پسند نہیں کرتا. عالم کو چھوڑے کہ آدمی کی بات نہ آدمی کی بات نہ ہونا کیا ہوگا. ان کی شان میں قرآن کی آیت بتانا نہیں ہوگا. ان کا شان قرآن نے بیان کیا ہو وہ معمولی آدمی نہیں ہوگا. اور صرف یہ نہیں کہ آپ اصلاح کرتا ہے بلکہ آپ اس قرآن کریم پر عمل پیدا کریں. اس کے لیے بھی کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی ہے وہ بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی شان کر دے. ورنہ امام علی مقام اگر لڑنا چاہتے تو تھوڑا بڑی عورت پڑتا مگر آپ نے نہیں چاہا, نہیں آپ پیدا کرتا. اور میرے دوستو یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو بہتر قرآن کی ترتیب عادت ہے. یہ ایک مثال آپ کو دے دوں قرآن کریم سے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ حضرت امام علی مقام جس کو حضور کے نیچے رہ کر شریعت سیکھی ہو, طریقت سیکھی ہو, ادب و احترام سیکھا ہو, حلال و حرام سیکھا ہو اور آپ کو سنت حضور کے سامنے پڑھی ہو اور حضور کا شاگرد اور بیٹا کے ہو تو وہ کیا قرآن کی خلاف حضور امام علی مقام علیہ السلام کا پسند نہیں رکھتا. بس یہ ہے حفاظت و فاضل ظالم و جابر ہے جو ماں اور بیوی میں تمیز نہیں کرتا, جو بیوی اور بیٹی میں تمیز نہیں رکھتا, شراب اور حلال اور حرام میں تمیز نہیں رکھتا, ایسے حکمران میں نہیں مانتا. زبردست اور آپ نے نہیں مانتا سب چلا جائے. آپ کو ایک نمبر امام علی مقام کا قرآن کے پیکر ہے. غور کیجیے گا ایک بات کہا ہے بات آئیے تو پہلے کی بات کرنا چاہیے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑے معزز مہمان تشریف لائے. آپ نے ان کے بہترین کھانا تیار کرایا. غور سے سنیے. اچھا کیا بہترین کھانا جو پکایا تو سبھی کو پہلے تھے, فقیر کو نہ دیا. حضور کے پاس بھی کئی مہمان آتے ہیں. حضور کو صاحب کمال ہے واقع ہوتا ہے. اگر ایک دودھ کا پیالہ, ایک حلوے کا پیالہ 70 آدمی کو پلائے, سبحان اللہ, حضور کھلائے. اور حضرت صاحب کے چھوٹا تھا, امی نے حلوہ پکایا, حضور کو پسند تھا. ایک پیالہ پیار کر کے فرمایا رسول اللہ کو دے کر ایک پیالہ حضور نے فرمایا انس عبادہ کے سامنے رکھو. آؤ. عبادہ نے ایک تھوڑا سا ہے, اتنی بڑی جماعت کرنی ہے, تھوڑا سا کرتا فرمایا نہیں پیٹ بھر کے کھاؤ. سبحان اللہ. حضور فرمایا نہیں پیٹ بھر کے کھاؤ. سرکار یہ دوسرے نے فرمایا پیٹ بھر کے کھاؤ. انس فرماتے یہ بھی دیکھا ہو پیارا ہے واقعی کھا جائے گا. سرکار فرمایا کھایا پیٹ بھر گیا. بھر گیا دیکھا ہم حضور کو پیٹ بھر گیا. انس دوسرے صحابی کے پاس لے جاؤ. آپ فرماتے ہیں 70 صحابہ نے پیٹ بھر کے کھایا. ایک پیالے کو حلوے کو سب نے کھا لیا. فرمایا آپ کھائیں. آپ فرماتے ہیں میں پیالے کو دیکھ رہا ہوں, پھر
जमात को देख रहा हूँ, नूर को देख रहा हूँ। सरकार ने फरमाया कितना कम हुआ, फरमाया नूर पहले से भी ज्यादा नजर आ रहा है। ये नूर का कमाल है। हमारे जाओ मुझे अम्मी को सफर को कहे जाकर अम्मी को दे दो। अपने दोस्त को इस तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक प्याला दूध का मुझे बहुत प्यास और भूख लगी हुई थी और उनके सरकार मुझे खाना खिलाओ। अबू हुरैरा इसलिए हुजूर ने नाम रखा अबू हुरैरा, तो ये नाम आपको इतना प्यारा लगा कि अपना आप नाम भी भूल गए और जब कोई पूछा था नाम है अबू हुरैरा। इसे मौला अली को फरमाया पूछा, अब वापस आया और आपने कसम से किया पूछा हुजूर के नाम की मोहब्बत रखी, सहाबा का अकीदा था, मोहब्बत हुजूर ने रखा, उसको मेल भी नहीं देते आज तक और एक क़यामत तक चलता है। एक प्याला दूध का हुजूर ने लाया, फरमाया अबू हुरैरा को ये बात तो क्यों बड़ा प्यारा था। फरमाया इसको दो, मैंने सोचा है भूख मुझे लगी है, ये प्याला तो अकेला ही पी लेगा, मैं दिल में सोच रहा हूँ, अब उसको प्याला दिया, मुँह पे चढ़ा दिया, मैं देख रहा हूँ मुश्किल हो गया, पी लिया, फिर पियो, तो इसने पिया, बना फिर पियो, सरकार पेट भर जाएगा। दूसरे दिन ये एक प्याला दूध का मुस्तफा करीम ने के 70 खुदाओं ने 70 गुलामों ने पिए और फिर आखिर में हुरैरा अबू हुरैरा को जाकर आप पियो। अबू हुरैरा पीते रहे एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, पुनः और पियो। बहुत बार हो गया तो हुजूर ने देखा तो हुजूर दूध दिखाया, मुँह पर चढ़ा बिस्मिल्लाह करके पी लिया, अब ये प्याला खत्म हो गया। दूध का प्याला एक है, तो ये तो कराना ही ऐसा है। इमाम आलम मुकाम फकीर नहीं थे, आपके अंदर मौजूदगी मेहमान आ गए, आपने बेहतरीन खाना पकाया, क्या हो गया? गुलाम से कहा नौकर खाना ले आओ, तो ले आओ खाने जब ला रहा था उसका पाँव उलट गया और सारा खाना गायब हो गया। अब अपने दिल ध्यान रखो, आपका दिल पे शंका पहुंचा, खाना तैयार है, मेहमान दस्तरखान पर बैठे हों, अब उसको टिप्पणी लग गई, इसको गुलाम को मिला तो मारा जाता, मेहमान मौजूद खाना खाया हो गया, इतनी मोहब्बत से साइन मेहमान और खास का खाना बटवाया। वो भी बड़ा होशियार था, वो भी बड़ा आमिल था, उसने और कुछ नहीं, उसने कुरान करीम का सहारा ले लिया। वो भी हासिल मोहब्बत है। इमाम हुसैन की सोबत कर रहा है, इमाम हुसैन हुजूर की सोबत कर रही है, मामूली बात नहीं है। एक अगर शख्स को जिंदगी से हकीकत अगर आले काम नहीं हो जाए तो कितना सीख जाएगा। दोस्तों इमाम हुसैन का गुलाम है, उसने देखा कि इमाम हुसैन तो नाराज आ रहे, आपने फौरन कुरान करीम की आयत पढ़ी, क्या पढ़ा? फरमाया बल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कुरान ने इमाम हुसैन ने सुन लिया, खाना उधर रहा, अब नागवल हो गए। गुलाम ने कहा बल काज़िमीनल गैज़, गुस्सा पी जाने वाले, कहीं से तर्जुमा होगा, अब इसमें करो चिंता। वल काज़िमीनल गैज़, गुस्सा पी जाने वाले। इमाम हुसैन ने जब आयत सुनी, फरमाया
नरम, इतना बड़ा नुकसान आपको ने देखा। एक साथ बेइज्जती कितनी मेहमान का खाना तैयार हो गया, मगर इमाम ने गुस्सा नहीं किया। अगर किया तो कहता है बशरियत की किया होगा, मगर क्या उस गुलाम ने देख कर एक कुरान करीम की आयत पढ़ी तो खुदा कहता है कि जो गुस्सा भी जाने वाले। सुभान अल्लाह। आपने बोला गलत तो है नहीं, गुस्सा पी लिया और गुलाम ने यहाँ बात नहीं छोड़ी। आगे देखो ना, कहता है कल आफीना सुभान, लोगों को माफ करने वाले तो सारी खत्म करो, माफ जाए माफ नहीं करें। वल आफीना से लोगों को माफ करने वाले। आपने फरमाया अफौ तो अलका और मैंने तुझे माफ भी कर दिया। अल्लाह एहसान करने वालों पर एहसान करता है, भलाई करता है, नेकी करने वालों को पसंद करता है, प्यार करता है। आपने फरमा मैंने आज तुमको आजाद कर दिया। ये है इमाम हुसैन की तरबियत, ये इमाम हुसैन का अमल तो आप बताएं कितना नवबेदा, कितना शफीक रफीक इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो चाहेंगे कि हुजूर उम्मत भरे चाहते पूरा मदीना और पूरा मदीना। तो यदि क्या करता हवाओं के सामने हुकूमत ले बसो, और इमाम आली मकाम ने देखा कि ये तो फरमाया तुम अगर जाना चाहो तो जाओ, या एक बात बता रहा ये मेरे गुरु का क्या सीधे कहा हम नहीं कहेंगे हम जाने कुर्बान करेंगे। साहबा का जवाब तो मेरे कह रहा था कि ये महीना मोहताज एहतराम वाला महीना है, इस महीने में जंग करना, जिदाल झगड़ा करना हराम है, इसलिए ये महीना, इस महीने की 10 तारीख को सैयदना आदम अला नबीना वाले साहब की कब्र में क्लास से खता होते खाना खाना ये क्या दिखाता है नबी की सुबह नहीं, मगर ये मंदिर और नबी का अल्लाह का मामला था, वो जानवर का काम था। अगर हमें आदत नहीं हम तो अदब करेंगे, हमें तो साहब के लिए अदब है। लोगों ने देखा होगा सिद्दीक ने किया, उमर ने किया, उस्मान ने किया, हमारा मुसलमानों का ये काम नहीं है। हुजूर ने पहले बता दिया मेरे साहब काम में तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपना काम करो। साहब और मांगो नहीं है क्या? ये घराना ही ऐसा है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा। मक़बूल इनका उम्र मोमिन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा उसके सलमान बिन साहब वो भी ये बयान फरमाए, दोनों ने बयान फरमाया, वो तो बात करते हैं हालांकि हमारे सबके बराबर उम्र में आयशा सिद्दीक़ा फरमाते हुजूर को सर क्या बालू का है कंबल था या चादर कहें या इधर को काम में पुराने तारीख चादर हो हमारी चादर हुजूर तशरीफ ले आए। दोनों से ये रवायत, दोनों के सामने ये मसला था। अतक फातिमा वो अतक रफीक जाते हैं इतने सही है। फातिमा आई हुजूर उसके पीछे चला फजाल हसन फजाल हुसैन आप अलैहिस्सलाम ने इन 4 नफूस
मखसूस को चादर के अंदर काम किया। तो ये आयत करीमा नाज़िल हुई कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। ये अंदर तस्वीर हो गई। हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाज़ा अलैहि, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर का हम आप कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन फरमाया क्यों नहीं, आप तो बेहतरीन बीवी हो और नबी की घरवाली है, इंशाअल्लाह नबी की बीवी उम्मुल मोमिनीन है। तो हम आले सुन्नत व जमात का यकीन और क्या है कि पंचतन तो ये हुए, ये भी आल बैत है, मगर जो हुजूर की घरवालियां हैं तो सब हुजूर की आल बैत हैं। सुभान अल्लाह। आइए समझ मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने इस आयत करीमे के अंदर बड़ा तफसील है। तो ये आयत उस वक्त नाज़िल हुई जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे लोगों को चारों को और 5 आप थे, इसलिए से आप उसको पंचतन करना है। सुभान अल्लाह। ये जो मक्के में काबा मौलाना मक्की मैंने खुद सुना, उससे किसी ने सुना पकता है गलत सवाल से गलत जवाब देता है, बेटा मत बात है। और किसी की बात है मैं सुनी होगी, अगर वक्त मिलता है तो बोले ये उलमा है और खुदा का खौफ नहीं। तो किसी ने उससे सवाल किया पंचतन के बारे में कि जो लोग कहते हैं पंचतन पाप बोलते हैं, पाप पंचतन है, तो क्या जवाब देता है? क्या दूसरे को लिखते हैं? ये जवाब क्या आलम का जवाब है, कुरान गवाह है। आलिम की शादी की ऐसा उल्टा किया दूसरे बनी है। ये आयत करीमा कुरान करीम की नाज़िल हुई है जिससे अल्लाह ताला हुक्म का तीसरा बयान फरमा रहा है। अरे तफसीर पढ़े, सब उलमा लिखते हैं कि हुक्म का तीसरा का मतलब क्या है। छोटे गुनाह से लेकर बड़े गुनाह तक अल्लाह ने अलग को महफूज रखा है। लोगों याद रखो उम्मतियों, नबी मासूम होता है, नबी के औलाद नबी के सहाबी महफूज होते हैं, नबी के औलाद महफूज होता है। अगर मासूम बात है तो हो गया तबीयत अलग मसला है। हुजूर अलैहिस्सलाम सब नबियों से अफजल है, हुजूर की उम्मत भी सब नबी उम्मत से अफजल है। हुजूर का शहर सारे शहरों से अफजल है, हुजूर की जात सब जातों से अफजल है, हुजूर का दीन सब दीनों से अफजल है, हुजूर के सहाबी सब सहाबी नबियों के अफजल है, और हुजूर के औलाद सारे नबी औलादों से अफजल है। तो बताओ हुजूर की अफजलियत ऐसी है, औलाद की हुजूर की अफजलियत है। सुभान अल्लाह। सबसे अफजल है और महफूज है। तो कुरान करीम में माना पढ़ो ना, तफासिर 20 तफासिर में 100 के तादी तफासिर पेश करूंगा, 100 के नाम और पैदाइश और निकलेगा टाइम बता दूंगा कब बोलने लिखा है। दोस्तों ऐसे तफासिर को पढ़ो, उर्दू को छोड़ो, ये बोलने में दम है। अरबी तफासिर हमें लोगों अपने अब्बास से लेकर और दूसरे जराब में सुनती में नहीं सभी के बोलते हैं, उन्हीं तक पढ़ो तो आपको होश हो जाएगा कि तहर हुक्म का माना क्या है। उसमें तो गिनाए गए हैं ये गुनाह ये गुनाह ये गुनाह। अगर मैं आपको बता रहा हूँ छोटे से बड़े गुनाह अब आ गए, चोरी आ गई, जिना आ गई, बीमारी मुनाफत आ गई, सब इससे अंदर आ गए। छोटे गुनाह लेकर बड़ा गुनाह तक अलबेत महफूज है। मासूम नहीं, हमारा मतलब नहीं है, किसी सहाबी का मतलब नहीं है, किसी वली का मतलब नहीं है, किसी इमाम का मतलब नहीं है, किसी मुजतहिद का मतलब नहीं है, इस रिश्ते को शुरू मतलब है कि ये कि अली तो है, अली तो अंबिया से अफजल है। ऐसी बात है, क्या हो सकता है? नबी जो छोड़े वो कहते हैं खुदा है, अली खुदा है, ऐसी बर्दाश्त करते हैं। ये किया मेरे दोस्तों कि अहले बैत के लिए ये अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के अफजल जैसे नबियों से अफजल है।
آپ کے اولاد سارے نبیوں کی آل بیت کو کی اولاد سے سبحان اللہ تو محنت کر رہا تھا باقی بڑی کہیں گیا یہ جواب ہے یہ آج سے جواب دیتے نہ کوئی آج پڑھی ہے وہ حدیث پڑھی تو وہ کیا پڑھے وہ آگے چلے گئے وہ تو جانے لگے ہوئے کون جانے لگے دیکھا کہ کعبے کہیں بھی میں بیٹھا ہوا ہے کیا بولے اس کو دوستوں ہر قرآن پڑھنے والا کام نہیں ہوتا ہر قرآن پڑھنے والا کاری ہوتا ہے نہیں جا سکتا زندگی بھر کا آقا بنانا تو باتوں کا نہیں محنت کر رہا تھا یہ وہاں کا میرے اتنا محترم ہے کاری لیول پر یہ مہینہ حضرت عادت کی کو باعث میں نہیں ہوں ہندوستان ہوتے ہیں ہندوستان کشمیر سے کیا بات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مہینے کی 10 تاریخ کو پیدا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس مہینے کی 10 تاریخ کو مچھلی پیدا ہوا حضرت یعقوب کی آنکھیں سیدھ ہو گئی یوسف کیسے باہر آ گیا یہ وہی مہینہ وہی تاریخ ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و تشدد کیا گیا آج کے رات کا امام علی مقام کا سب لے لے اسلام کا یہ تاریخ تھی ایک مہینہ تھا آج کہتے آتا ہے ناشک پر گھوڑے دھوڑے جاتے لیکن یہ کم کیا محبت ہی ہوتے اسی مہینے کی 10 تاریخ کو قیامت آئے گی قیامت بھی آئے گی اسی مہینے کی 10 تاریخ تو دوستو یہ 10 محرم الحرام بہت شاندار ہے بہت شاندار ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا نور بیان نور معانی جلالین جتنے تذکرے پڑے فرمایا اس مہینے کی 10 تاریخ یعنی محرم الحرام کا عاشور کے دن جو 10 تاریخ پر کسی یتیم کے ہاتھ پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ جتنے ان کے سر پر بال ہیں تو ہاتھ پھیرانے والے ہیں جنت میں اللہ اتنے کر کے منہ فرمائے سبحان اللہ یتیم کے سر پر کتنے بار ہوتے ہیں کتنی گرے اور مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جتنے ہاتھ اس کے بال آئیں گے یتیم کے ہاتھ پر میرے گھر سر پہ قیامت کے دن جنت میں اس کے اتنے درجات بلند ہوں گے سبحان اللہ اور جو ہر بیت کو رلایا اس نے ہر بیت کو قبر کیا ان کو پانی بند کر دیا ان کو شہید کر دیا ان کی ظلم اور تشدد کیا اس کے لیے کوئی ضرورت کہ الحدیثوں کو سب کو کہا گیا کہ ہمارا بابا ہے یزید رحمت اللہ علیہ الحدیث کا عقیدہ ہے اور امام عالم مقام روز اللہ باقی بولتے ہیں یزید کو اپنا آقا سمجھتے ہیں پھر وہ انس پھر میں امام ذکر عالم ایمان حضور فرماتے ہیں جو اس 10 محرم الحرام کو وہ بیمار کی دیکھ بھال کر جاتا ہے بیمار سے پوچھنے جاتا ہے ان کو ثواب اتنا ملے گا جیسے اولاد آدم کی پوری آدم سے اس کی پوچھ لیا اس ظالم کا کیا ہوگا جسے امام زین العابدین بیمار تھے اس میں استعمال کو بیمار ان کا پھٹا پرانا بستر بھی کھینچ لیا اس نے اور یتیم اس کو اپنا آقا مان کے اس کو دیکھیا اس کو اپنا آقا مان کے ایک دور نمبر دارت ہے جس میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اجازت چاہے فرما نہیں تو بیمار اور گزرا ہو تجھے اجازت نہیں میں اجازت کرنے کوئی اکیلے بچے کہتے ہیں اور امام حسن مسلمان دوسرا بات بچے تھے امام حسین العابدین حضرت امام حسین کی اولاد سے اور امام حسن مسلمان حضرت امام حسن کی اولاد سے جہاں سے حسن حسین آج بھی زندہ ہے سبحان اللہ دوستوں یہ تو موجود ہے ان کا کیا ہوگا جنہوں نے اہل بیت و اطہار کو ظلم کیے قدر کیا تشدد کیا بتاؤ ان کا کیا ہوگا یہ جو دیوار کاری کرنے والے اور حق کہنے والے کا مقام اللہ سے دعا ہے